नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे गुजरात के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बरोडा से है, जहां विकास सप्ताह के अंतर्गत डभोई नगर पालिका में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी दाहोद की, जहां मंत्री बचूभाई खाबड़ की अध्यक्षता में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 24 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान राज्य की 24 वर्षों की विकास यात्रा और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में 13 थीम आधारित विषयों पर राज्य के 10 विभागों की भागीदारी रहेगी। युवाओं, महिलाओं और किसानों को शामिल कर जन भागीदारी और जन कल्याण को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। मोदी के नेतृत्व में पिछले 24 वर्षों में गुजरात में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना, शहरी गतिशीलता और बाहरी क्षेत्र विकास के लिए कई योजनाएं लागू की गई, जिनमें अमृत 2.0 योजना भी शामिल है, जिसके तहत नगर पालिकाओं को बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान दिया जाता है। अपना લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રી જ્યારથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી 24 વર્ષથી વિકાસ સપ્તાહ ગુજરાતમાં ઉજવાઈ રહ્યો છે, જેના અનુસંધાને આજે 24 વર્ષ પૂર્ણ થતા નગરપાલિકામાં એક પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પીએમ સ્વનિધિ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને 50,000નો ડ્રાફ્ટ આપવામાં આવ્યો, જે એમની લોન મંજૂર થઈ છે। જે લોકોએ આગળના રૂપિયા ભર્યા છે, જે 50,000ની લોન મંજૂર થઈ, જેમને આપવામાં આવ્યો હતો। વિકાસની વાત કરીએ તો વિકાસ સપ્તાહની સાથે ધારાસભ્યશ્રીની દેખરેખમાં નગરપાલિકા કામ કરી રહી છે, ત્યારે હમણાં જ વર્તમાન સમયમાં દિવાળીની આસપાસ જ ઓડિટોરિયમ અને ભરંગ ઉપવન બાગનું લોકાર્પણ ધારાસભ્યશ્રી આપના લોકલાડીલાના હસ્તે કરવામાં જઈ રહ્યા છે। સાથે સાથે 4 થી 5 વર્ષ જૂનું જે કામ બંધ છે, જેટકો કંપનીના વાંકે લાઈન જતી હોય, જેમાં 1.42 કરોડ રૂપિયા ભરવાના હોય, ધારાસભ્યશ્રીની મધ્યસ્થતાથી એ રૂપિયા પણ સરકારમાંથી આવી ગયા છે અને એ પૈસા ભરી દીધા છે। અને એ ઓડિટોરિયમનું કામ પણ 6-8 મહિનામાં લોકાર્પણ આપના ધારાસભ્ય એવું કહેવત છે ને કે જે ખાતમુહૂર્ત કરે એ જ લોકાર્પણ કરે, તો એ ધારાસભ્યશ્રીએ જ ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું ને એનું જ લોકાર્પણ આપણા માનનીય ધારાસભ્યશ્રી એનું કરવાના જઈ રહેશે। 6-8 મહિનામાં એ પણ થઈ જશે। એટલે કહેવાનું કે વિકાસ સપ્તાહમાં ડભોઈ નગર અને દર્ભાવતી નગરમાં જ વિકાસ એટલો બધો થઈ રહ્યો છે, જે મેં બહાર જોવાની જરૂર ના પડે। એનું કારણ છે કે બ્રિજોના કામ થઈ રહ્યા છે, સાથે અમને જ રિસર્ફેસિંગમાં ડામરના કામો બી, પેચવર્કના કામો બી થઈ રહ્યા છે। આવા વિકાસના કામો અઢળક થઈ રહ્યા છે। સાથે સાથે જીએસબીબીની 2 મોતીબાગમાં પાણી ટાંકી મંજૂર થઈ છે, કિસાન જનતાનગર પાછું બી એક ટાંકી મંજૂર થઈ છે, એનો વર્ક ઓર્ડર અપાય બી 6 મહિના થયા છે। થોડાક નાના મોટા કારણો લીધે એ કામ અટક્યું હતું, હવે એ બી કરશે। એની સાથે ગટરની જે સમસ્યા છે એના 34.50 કરોડ રૂપિયા મંજૂર થઈ ગયા છે, ટેન્ડર બી થઈ ગયું છે। એ બી 1-2 મહિના ડિસેમ્બરની આસપાસ એનું બી કામ પ્રગતિમાં દેખાશે। એટલે આ જ વિકાસ નગરનો વિકાસ છે, જે રીતે ગુજરાતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે એવી જ રીતે દર્ભાવતીનો વિકાસ બી અમારે દેખાઈ રહ્યો છે। હું આ તબક્કે ધારાસભ્યશ્રીનો બી આભાર માનું છું, જેમને અમારી સાથે ખભે ખભા મળાવી અમને મદદ કરી છે। અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને આપણા મુખ્યમંત્રી સાહેબનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। बरोडा से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 24 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुजरात में 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मंत्री बचूभाई खाबड़ की अध्यक्षता में देवगढ़ बारिया तहसील के बैना में ये समारोह आयोजित किया गया। विकास सप्ताह के अंतर्गत गुजरात सरकार की 24 वर्षों की विकास गाथा प्रस्तुत की गई, जिसका सभी ने अवलोकन किया। अतिथियों, ग्रामीणों एवं उपस्थित सभी लोगों ने विकासशील भारत का संकल्प लिया। साथ ही अतिथियों द्वारा एक पद मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर देवगढ़ बारिया तहसील के मामलतदार ने विकास सप्ताह कार्यक्रम के उद्देश्य और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान तहसील विकास अधिकारी देवगढ़ बारिया एपीएमसी अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, ग्राम प्रधानगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता अभय सिंह संगोड़ की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले में विकास सप्ताह 2025 के अंतर्गत जिला स्तरीय रवि कृषि महोत्सव का आयोजन जनजातीय संग्रहालय में प्रभारी मंत्री कुबेर भाई डिंडोर की अध्यक्षता में किया गया।
जिसमें किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने, कृषि में नवाचार लाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर दाहोद विधायक कन्हैया लाल किशोरी ने भी किसानों से स्वदेशी उत्पादों और प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि रासायनिक खादों के कारण भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है और देशी बीज व खाद ही धरती को पुनः जीवंत बना सकते हैं। कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी पथिक दवे और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने जैविक खेती, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। प्रगतिशील किसान मानसिंह भाई डामोर ने अपने अनुभव साझा करते हुए प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए गए। कार्यक्रम में कलेक्टर योगेश निरगुडे, जिला विकास अधिकारी स्मित लोडा, शिक्षा अधिकारी दामा सहित अन्य विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। आज रोज कृषि विकास सप्ताह अंतर्गत रवि कृषि महोत्सव 2025 ની અંદર કૃષિ યુનિવર્સિટી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી મોલ ઓફ ફાર્મ દાહોદ દ્વારા ખેડૂતોને તમામ રવિ પાકોની માહિતી મળી રહે તે માટે અહીંયા આપણે પ્રદર્શનનું આયોજિત કરેલું છે। ત્યાં આગળ જુદી જુદી રવિ પાકોના વેરાયટીઓ તેમજ ખેડૂતો હલકા ધાન્ય તરફ વધુ વળે તે માટે આપણે જીવંત અહીંયા બાવટો અને કોદરાના પ્લાન્ટ પણ આપણે લાવ્યા છે તેમજ ખેડૂતોને માહિતી પૂરી મળી શકે એ માટે એમને પુસ્તકોનું પણ વિતરણ કરેલું છે અને એમના કોઈપણ જાતના સવાલો હોય સમાધાન માટે તમારી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની આખી વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ છે જેઓ એમને કોઈપણ પ્રકારના જો પ્રશ્ન હોય એમને સોલ્યુશન માટે આપણે આજના પ્રદર્શનની અંદર હાજર રહેશે। આપનું નામ? ડૉક્ટર જીકે ભાભોર, વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિકના વડા, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દાહોદ। નમસ્કાર, હું ખપેડ ભારતસિંહ જવસિંહ, ગામ ખરેડી, તાલુકો જિલ્લો દાહોદ। હું 2019થી નેચરલ ફાર્મિંગ એટલે પ્રાકૃતિક ખેતી કરું છું। આજુબાજુના જેસાવાડા છે, સાલાપાડા છે, પછી ગુંદીપાડા છે, અલગ અલગ ગામના ઘણા ખેડૂતો અમારી સાથે પ્રાકૃતિક નેચરલ ફાર્મિંગની અંદર જોડાયેલા છે। જે આપ આ જોઈ રહ્યા છો એ નેચરલ ફાર્મિંગ એટલે પ્રાકૃતિક ખેતીના વિવિધ ઉત્પાદનો છે, જેવા ભીંડી છે, તોરી છે, ગલકી છે, મરચાં છે। આ દરેક પ્રકારની જે આઇટમો છે એ પ્રાકૃતિક ખેતીની અંતર્ગત ખેડૂતે પકવેલી છે અને આ સ્ટોલ પર મૂકેલી છે। પ્રાકૃતિક ખેતીના 5 આયામને આધારથી ખેતી કરવામાં આવે છે। એમાં જીવામૃત, બીજામૃત, ઘનજીવામૃત, વાપસા અને મિશ્ર પાક પદ્ધતિથી ખેતી કરીએ તો કોઈ પણ પ્રકારનો ખેડૂતને લોસ એટલે કે ઉત્પાદન ઓછું નહીં આપતું। જે રાસાયણિક ખેતી કરે છે એના સમકક્ષ ઉત્પાદન મળે છે અને ખેડૂત ભાઈઓ સશક્ત જીવન જીવી શકે। એટલે કે આ રાસાયણિક ખાતર વગરનું ઉત્પાદન ખાવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ આવતો નથી, જેથી ખેડૂતો અને એમનો પરિવાર સ્વસ્થ રહેશે, નિરોગી રહેશે। અને આ પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવીશું તો આપણા ગામથી સ્વસ્થ રહેશે, દેશ સ્વસ્થ રહેશે અને સમક્ષ પરિવાર અને મનુષ્ય જીવન સ્વસ્થ રહેશે। એ જ અભિલાષા સાથે દરેક ખેડૂત અને ભાઈ બહેનોને પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા માટે અપીલ કરું છું। ધન્યવાદ। આપનું નામ? ખપેડ ભારતસિંહ જવસિંહ, गांव खरेड़ी, तालुको जिलो दाहोद। दाहोद से सीनू संवाददाता सोलंकी की रिपोर्ट। दाहोद शहर स्थित जलाराम शोरूम के एजेंट हेमंत भाई द्वारा फ्री व्हील वाहन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि ग्राहक गुंडिया रमेश भाई विक्रम भाई ने हेमंत भाई के माध्यम से एक 3 पहिया फ्री व्हील वाहन खरीदा था और पूरी राशि का भुगतान भी किया था। हालांकि 1 साल बीत जाने के बाद भी वाहन की आरसी बुक और बीमा पॉलिसी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। ग्राहक द्वारा आरसी बुक और बीमा के संबंध में बार बार पूछताछ और मांग के बावजूद ये पाया गया कि एजेंट हेमंत भाई ने लापरवाही और टाल मटोल का रवैया अपनाया है। इस मामले में पूछे जाने पर शोरूम मालिक को भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई इस मामले में धोखाधड़ी हुई है या कोई और कारण है। ये प्रशासन द्वारा जांच का विषय बन गया है। जी, तमारा जोड़े शू घटना घटी? साहेब, मारा जोड़े एवं थयुं हाँ કે ગાડીની મને વીમા પોલિસી નહીં આપી, ગાડી નામ પર નહીં કરી આપી સાહેબ। हाँ હું વારંવાર ગયો તો પણ મને ધક્કા ખાવડ્યા સાહેબ। हाँ એમ 1 મહિના સુધી બી રખડ્યો તો પણ મને કશું આપ્યું નહીં સાહેબ। हाँ हाँ शू नहीं थी आपी तुमने?
મને આરસી બુક નહીં આપે, ગાડી નામ પર નહીં કરી આપે, વીમો પોલિસી નહીં ભરી સાહેબ. હા, તો તમને શું કહેવામાં આવે છે શોરૂમ પરથી? એ કહે છે પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે, અમે કરશું પણ સાહેબ 1 વર્ષ થઈ ગયો, આજ સુધી મારા સામે કંઈ આવ્યું નહીં સાહેબ. હા, એટલે તો- એના માટે મેં જાણ કરી છે કે આ શું છે મારું એમ. હા, તો તમને શું પ્રોબ્લેમ થવાથી તમે ડોક્યુમેન્ટની માંગણી કરી એમના જોડે? મેં શું કરવા માટે સાહેબ કે મેં મારી ગાડી જરાક એક્સિડન્ટ થયું, હા, તો મેં કીધું મારા જોડે કશું નહીં, કાગળે નહીં, આરસી બુક નહીં, કશું નહીં સાહેબ, વીમો બી પોલિસી નહીં હા. સાહેબ. તેના માટે મેં જાણ કરી છે સાહેબ. હા, તો તમારી કેવી માંગ છે શોરૂમવાળા સાથે? શોરૂમમાં જાણ એવી જ છે સાહેબ મારી કે મારી આરસી બુક ગાડી નામ પર કેમ ના કરી આપી, વીમો કેમ ના ભરી આલ્યો, બસ મારી આ જ જીત છે સાહેબ. હા, તો એના વિશે તમારી કેવી ઈચ્છા છે સરકાર જોડે? હવે સાહેબ એના પર મારી લોન ચાલે છે, હા. મને મારી ગાડીનું નુકસાન બહુ છે. હા. હવે આ લોન બી કોણ ભરશે સાહેબ મારી? હા, મારા છોકરા નાના છે સાહેબ, હું ગરીબ માણસ છું, કઈથી લાવીને ભરીશ? હા, તેના માટે મારી જાણ કરી છે તો સાહેબ. શોરૂમ પરથી તમને શું કહેવામાં આવે છે? શોરૂમ પરથી કહેશે સાહેબ કે તમને પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે, પણ અત્યારે બી ચાલુ નહીં સાહેબ. હા. મેં ખોલાવ્યું બી છે, હા. મારા નામ પર હજુ બી ગાડી બોલતી નહીં સાહેબ. એવું છે ને? હા સાહેબ. બરાબર, ઓકે. दाहोद से सीनू संवाददाता अभय सिंह संगोड़ की रिपोर्ट। धावड़िया चेकपोस्ट पर जालौद पुलिस ने धान की भूसी में छिपाई गई अंग्रेजी शराब जब्त की है। कार्यवाही में 314 पेटियां, 10,752 बोतलें और 33,76,593 रुपए कीमत का माल बरामद किया है। इसके अलावा 10 लाख रुपए मूल्य का ट्रक और 10,000 रुपए का मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों केतन भाई बाबू भाई जाट 36 वर्षीय और अनिल भाई हरलाल भाई जाट 25 वर्षीय को गिरफ्तार किया। आरोपी इरफान शराब आपूर्तिकर्ता अभी फरार है। पंचमहल गोदरा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आरवी आसारी और दाहोद के पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के निर्देश पर दिवाली से पहले शराब तस्करी और अवैध सेवन पर कार्यवाही तेज कर दी गई है। जालौद से सीनियर संवाददाता हरीश बड़जोड़ की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।